اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ میں اگر دینی پروگرام میں سفر پر بھی نکلا ہوا ہوں تو یہاں میری ٹیم پورا بیٹھ کر کام کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ٹرین میں بھی رہوں تو وہاں سے بھی خبریں آپ تک پہنچاتا ہوں اور میری ٹیم یہاں پر کام کرتی ہے۔ تو چینل پوری ٹیم کی وجہ سے چلتا ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ کیجیے، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد 200، 500، 1000 جو بھی کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، ابھی صبح 9 بجے میں جلگاؤں شہر پہنچا، 5 دن کے سفر پر تھا۔ گزشتہ کل ریاست کرناٹک کے اتھنی تحصیل کے اننت پور میں جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کا بہت شاندار پروگرام تھا۔ حضرت مولانا سلیمان صاحب، حضرت مولانا حسین صاحب، گاؤں کے تمام نوجوان اور گاؤں کے لوگوں نے بڑی محنت کی اور بڑا کامیاب پروگرام رہا۔ اس پروگرام میں 2 بیٹیوں کو باقاعدہ خمار اڑا کر ان کی دستار بندی کی گئی، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 بیٹیاں نفیسہ اور ایک بیٹی حضرت مولانا سلیمان صاحب کی ماریہ، ان دونوں بیٹیوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ پروگرام میں ہزاروں مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ وہاں پر بیٹیوں کی تعلیم، ان کی تربیت پر میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی تفصیلی گفتگو کی۔ بڑا پیارا، بڑا کامیاب پروگرام رہا۔ اننت پور والوں نے، اتھنی والوں نے کافی عزتیں دی، جگہ جگہ روک کر پھولوں کی بارش برسائی اور بہت زور و شور کے ساتھ استقبال کیا۔ میں اننت پور اور تحصیل اتھنی کے تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات، جس کے لیے 16 لاکھ روپے کی زمین لی گئی، میں آپ سے اپیل بھی کروں گا کہ جلد سے جلد مدد کریں تاکہ بیٹیوں کے لیے اچھی عمارت بن جائے، کیونکہ مدرسہ ابھی کرائے کے مکان میں چلتا ہے۔ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کو اللہ خوب ترقی نصیب فرمائے۔ اور اسٹیج پر بہت بڑی تعداد میں علماء کرام موجود تھے۔ بلگام ضلع کے مولانا یونس صاحب ندوی کی صدارت تھی۔ بڑا کامیاب یہ پروگرام رہا۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش پولیس کے تعلق سے عتیق احمد نے کہا کہ اتر پردیش پولیس مجھے فرضی انکاؤنٹر میں مار سکتی ہے۔ عتیق احمد نے سپریم کورٹ سے تحفظ کی، سیکورٹی کی اپیل کی، اور عتیق احمد کی بیوی شائستہ پروین نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھا۔ یو پی پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ عتیق احمد کے قریبی ساتھی کے گھر پر بھی بلڈوزر چلا دیا گیا۔ امیش قتل میں زخمی کانسٹیبل کی موت بھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یو پی کے سابق ممبر پارلیمنٹ عتیق احمد نے ایک گواہ کے قتل سے متعلق ایک معاملے میں اسے گجرات کے سابرمتی جیل سے پریاگ راج منتقل کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اتر پردیش پولیس مجھے فرضی انکاؤنٹر میں مار سکتی ہے۔ سپریم کورٹ سے انہوں نے تحفظ کی اپیل کی۔
आइए दिन रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी शिवसेना के कदावर लीडर और तर्जुमान जनाब संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली में चोरों की टोली बैठी हुई है। असेंबली में हुक्मरान गठबंधन का हंगामा हुआ। मुराद शिकनी के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। ऐवान की कार्रवाई गुज़िश्ता कल मुलतवी कर दी गई। तो उद्धव ठाकरे भी इस ऐवान के रुकन हैं। फडणवीस का कहना है कि अगर संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली में चोरों की टोली है, तो फडणवीस ने सवाल किया तो क्या फिर उद्धव ठाकरे भी चोर हैं, क्योंकि वो भी इस ऐवान के रुकन हैं, तो वो भी चोर हो गए। मुराद शिकनी की कार्रवाई के लिए 15 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। तो खैर महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत बड़ी गर्म है और असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र हुकूमत के ताल्लुक से अपोजिशन पार्टियों का यह कहना है कि महाराष्ट्र हुकूमत जनता के समस्याओं, जनता अवामी मसाइल से भाग रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया। जी हाँ, मोदी जी ने एक और तोहफा अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को तो दिया ही दिया, मगर आम जनता को भी दे दिया। 50 रुपये और महंगा हो गया है गैस सिलेंडर। तो अपोजिशन पार्टियां कह रही है कि महाराष्ट्र हुकूमत जो मसाइल है, असल मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटा रही है। महंगाई और किसानों के मसले पर हुकूमत के खिलाफ जोरदार गुज़िश्ता कल असेंबली की सीढ़ियों पर खड़े रहकर अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी की। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि BBC दुनिया का मशहूर न्यूज़ चैनल है जिसको बड़ा मोतबर माना जाता है, मगर BBC ने हमारे लाडले प्यारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कारनामों को दिखाया। 2002 दंगों में डायरेक्ट मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया, तो फिर पूरा भाजपा टोला और संघी टोला तिलमिला उठा। जी हाँ, लेकिन हमारा मानना यह है कि हमारे वज़ीर आज़म, लाडले वज़ीर आज़म बड़े शरीफ आदमी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा हमारा मानना है। मगर क्या करें, कहीं न कहीं से पोल खुल ही जाती है और हकीकतें सामने आई जाती है। तो फिर BBC को सज़ा ये मिली कि BBC को बैन कर दिया गया। अब जनाब खबर ये आ रही है कि वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर ने बरतानवी हम मनसब से मुलाकात के दौरान वजाहत करते हुए कहा कि BBC को हिंदुस्तानी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करना होगी। तो अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी क़वानीन की पासदारी ये है कि आप हमारे प्यारे वज़ीर आज़म या हमारी प्यारी प्यारी शरीफ पार्टी भाजपा को आप बदनाम न करें, पोल न खोलें। हमारे यहाँ पूरे गोदी चैनल हैं, हमारे चैनल है जो हमारी जय जयकार करते हैं। तुम आकर हमारे मोदी जी की पोल खोल देते हो, भाजपा की पोल खोल देते हो। तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी क़वानीन का मतलब क्या है। अगर BBC की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की इजाजत नहीं, तो फिर कश्मीर फाइल जैसी झूठी फिल्म को दिखाने की इजाजत क्यों दी गई। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है आनंद गिरी महाराज को लेकर। जी हाँ, आनंद गिरी महाराज को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसकी जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। नरेंद्र गिरी मौत के मामले में आनंद गिरी का मामला चल रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सरबराह नरेंद्र गिरी को मुबैना तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार आनंद गिरी को सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो बाबा है, CM बाबा, जिन्हें अब बुलडोजर बाबा भी कहा जा रहा है, जो अपनी ताकत का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों का इल्ज़ाम है। पहले तो सिर्फ मुसलमानों पर ही इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म को रोका न जाए तो फिर जालिम आगे और बढ़ जाता है और फिर अपने भी उसके जुल्म में पिसे जाते हैं। तो अब तो बाकायदा हिंदू भाइयों की दुकान और मकानों की तरफ भी बुलडोजर बढ़ रहा है। खैर, अभी खबर ये आ रही है कि मेरठ शहर में बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाए जाने का खौफ
मंडला रहा है। 366 नाजायज कॉलोनियों की फहरिस्त यूपी हुकूमत के हवाले की गई है। 137 को मुनहदिम करने का पहले ही हुक्म जारी हो चुका है। यानी मेरठ शहर में अब बहुत तेजी के साथ नाजायज कॉलोनियां बस रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। खैर, अगर नाजायज कॉलोनियां हैं, नाजायज घर है, तो कोई भी इसकी हिमायत नहीं करेगा। सब चाहेंगे कि बिल्कुल नाजायज काम नहीं होना चाहिए, लेकिन नाजायज तरीके से अपनी अपोजिशन को निशाना बनाया नहीं जाना चाहिए। सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाना या मुसलमानों को निशाना बनाना, किसी खास समाज को टारगेट करना, यह भी नाजायज और नापाक हरकत है। आइरादिल, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी को लेकर खबर आ रही है कि अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी इन दोनों को वजीर मंत्री बनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ये दोनों जगह लेंगे। केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनकी सिफारिश की है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अरकान असम्बली सौरभ भारद्वाज और आतिशी को काबीना में वजीर मुकर्रर करने की सिफारिश की है। ये दोनों दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की जगह लेंगे, जो गुज़िश्ता रोज अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए थे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अंधभक्तों, गोबर भक्तों, समझ जाओ, सत्यानाश हो रहा है, लेकिन तुम्हारे आंखों पर पट्टी लगा दी गई है, धर्म की पट्टी चढ़ा दी गई है, और ये नापाक हरकत करने में हुकूमत कामयाब हो गई है। तुमको ये बता दिया गया है कि तुम इसी में सुरक्षा रहोगे, भाजपा रहेगी तो तुम महफूज रहोगे। पढ़े लिखे जाहिलो, 85% अगर हम हैं तो फिर 34 और 13% मुसलमानों का डर किस बात का है, मगर समझ में नहीं आएगा। पढ़े लिखे जाहिल है, गोबर अकल में भर गया है, पूरे मुल्क का सत्यानाश हो गया है, आम आदमी मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चलिए आइए गोबर भक्तों, एक अच्छा तोहफा और मिल गया है, महंगाई का, ताजा महंगाई का तोहफा आपको मिला है। घरेलू, और तुम्हारी वजह से हम भी पीछे जाएंगे, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपए महंगा हो गया है, मगर तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खरीदे हुए दलाल चैनलों के जरिए से तुम्हें हिंदू मुस्लिम में लगा दिया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त आ रही है। नेशनल न्यूज में मैं उसे बयान कर रहा हूं, जबकि वो इंटरनेशनल खबर है, मगर नेशनल हमारे प्यारे मुल्क से ताल्लुक रखती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने एक हिंदुस्तानी शहरी रहमतुल्लाह सैयद को गोली मार दी, जिसको लेकर हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक हिंदुस्तानी शहरी को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। हिंदुस्तान ने हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद के तौर पर की है, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला था। एक 32 साला नौजवान हिंदुस्तानी शहरी पर मुबैना तौर पर रेलवे स्टेशन पर एक स्वीपर को चाकू मारने और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला करने की कोशिश करने का इल्जाम था। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाला हिंदुस्तानी शहरी ब्रिजिंग वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। हिंदुस्तान ने इस वाक़े को परेशान कुन और अफसोसनाक करार दिया है और हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट तलब की है। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर फिर मेवात से आ रही है। जी हाँ, हरियाणा मेवात में भगवा आतंकवादियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मेवात से ये खबर मेरी निगाहों के सामने आई है। मैं कर्नाटक से लौट रहा था कि मुझे मेवात के इस गांव से कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया, क्योंकि आप जानते हैं वायरल न्यूज़ लाइव मुसलमानों की ही नहीं, हर मजलूम की आवाज़ को उठाता है। तो मेवात में भी भगवा आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता कल एक मुस्लिम नौजवान अपना ट्रैक्टर लेकर किसी काम से जा रहा था कि बाकायदा ताक लगाए दो भगवा आतंकियों ने उसे इस जोर से बोतल फेंक कर मारी कि उसके सर पर लगी और उसका बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलट गया।
بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کی موت ہو گئی ہے. تفصیلی جانکاری تو مجھے ابھی پوری طریقے سے نہیں مل پائی ہے، مگر جب تفصیلی جانکاری ملے گی تو انشاءاللہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. لیکن اس وقت میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اس وقت میوات، ہریانہ اور تقریباً ہر جگہ بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے جگہ جگہ اکیلے مسلمان جوانوں کو دیکھ کر یا اکیلے کسی بھی مسلم کو دیکھ کر، داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر اسے موب لنچنگ کا شکار بھگوا آتنکوادی بنا رہے ہیں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.